بیرون ملک آمدنی کو شمار کرنا۔ بیرونی ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو خام قومی پیداوار میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ دوسرے نمبر پہ یہ ہو جاتا ہے کہ بیرونی ممالک کے منافع جات بیرونی سرمایہ کاری کی وجہ سے وصول ہوتے ہیں، جو کہ بیرونی ممالک کے منافع جات ہمیں حاصل ہوتے ہیں بیرونی ممالک میں سرمایہ کاری کرنے کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا ہماری خام قومی پیداوار کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ والی یعنی کہ غیر ملکی کمپنیاں کسی ملک میں جو سرمایہ کاری کرتی ہیں، وہ وہاں کے یعنی کہ ان کے منافع جات اس ملک کی قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں جی، اگر ہم کل اخراجات کے حساب سے خام قومی پیداوار کا کہتے ہیں اندازہ لگانا چاہیں تو اس میں کیا کچھ شامل ہے، کس طریقے سے ہم جو اپنی خام قومی پیداوار ہے وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے اخراجات ہیں وہ آ جاتے ہیں جی نجی صرفی خرچ، کہ وہ والے یہ خرچ ہیں جو عام یعنی کہ جو ایک انسان ہے اپنی ضرورت زندگی پوری کرنے کے لیے، ضروریات اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی بیسک نیڈ ہے جو وہ پوری کرنے کے لیے جو پیسے خرچ کرتا ہے، وہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ کیا آتا ہے اس میں، وہ دیکھیں وہ اپنی رہائش لے کے آتا ہے، ضروریاتی زندگی میں کیا ہے، رہائش آ جاتی ہے، اس کی خوراک آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا لباس آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو کیا ہے جی کھانا پینا یہ وہ، اور جو باقی وہ ڈیلی جو روٹین وائز میں خرچ کرتا ہے، وہ اس کے یہ جو نجی صرف آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی حکومت کا صرفی خرچ۔ حکومت کا صرفی خرچ کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہے حکومت کا صرفی خرچ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں حکومت کا صرفی خرچ یہ آ جاتا ہے کہ وہ دیکھیں حکومت جو سال بھر میں سرکاری ملازموں کو سال بھر میں تنخواہیں دیتی ہے، الاؤنسز دیتی ہے، اور دیگر مراعات کی صورت میں جو ادا کرتی ہے، وہ ساری چیزیں شامل کی جاتی ہیں ہمیں خام قومی پیداوار حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کیا آ جاتا ہے جی نجی سرمایہ کاری آ جاتا ہے۔ سرمایہ کاری کیا ہے کہ جو ہم یعنی کہ عام روٹین میں یعنی کہ جو انسان ہے وہ اپنی بجٹوں سے جو سرمایہ کاری کرتے ہیں، چھوٹی موٹے کاموں کے لیے، نئے کارخانے کام کرتے ہیں، یہ وہ اپنی بچتوں سے کرتے ہیں، وہ چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں خام قومی پیداوار میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی سرکاری سرمایہ کاری۔ سرکاری سرمایہ کاری میں کیا آ جاتا ہے؟ سرکاری سرمایہ کاری میں آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ حکومت کا سرمایہ کاری، جو حکومت نئے کارخانے قائم کرنے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو وہ کامیاب بنانے کی صورت میں کرتی ہے، وہ یہ اس میں چیزیں شامل آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا آ جاتا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری، کہ ایک ملک جو اپنی سرمایہ کاری کسی دوسری ملک میں جا کے کرتا ہے، اس سے جو حاصل ہونے والا یعنی کہ پرافٹ ہے وہ اس میں ہمیں شامل کر لیا جاتا ہے، جو ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ پڑھا ہے کہ جو غیر ملکی ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے وہ یہاں خام قومی پیداوار میں شامل کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا ہے جی برآمدات اور درآمدات۔ یہ اس میں کہتے ہیں کہ جو توازن تجارت کی رقوم ہوتی ہیں وہ خام قومی کی پیداوار میں شامل کی جاتی ہیں۔ اب یہ جو تجارت توازن ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ والی رقوم ہیں جو برآمدات اور درآمدات کے فرق کو برابر کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل یعنی جب برآمدات زیادہ ہوں تو درآمدات اور درآمدات کم، تو ان فاضل رقوم کو خام قومی پیداوار میں وہ کہتے ہیں کہ شامل کر لیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ہم ایکویشن یا اس کی مساوات کیسے بنا سکتے ہیں جس سے ہمیں خام قومی پیداوار حاصل ہو سکے۔ دیکھیں جی یہ ہے ہمارے پاس خام قومی پیداوار گراس نیشنل پروڈکٹ ایکول ہے جی، یہ ہمارا آ گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہمارا صرف آ گیا ہے، پھر ہماری انویسٹمنٹ آ گئی ہے، پھر گورنمنٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آ گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکس، مطلب کہ ہماری ایکسپورٹس کیا ہیں، اس میں سے کیا ہے جی ہماری جو امپورٹس ہیں ہم اس میں سے منفی کر دیں گے تو ہمارے پاس ہماری خام قومی پیداوار حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس اردو میں کیسے لکھتے ہیں، خام قومی پیداوار آ گیا ہمارا، یہ صرف آ گیا ہے، سرمایہ کاری آ گیا ہے، یہ والی حکومتی خرچ کیا ہے ہمارا، یہ ساری چیزیں اگر ہم جمع کر لیں اور سرمایہ کاری جمع کر لیں، برآمدات بھی جمع کی جائیں گی، جبکہ اس میں سے صرف اور صرف درآمدات وہ منفی کر دی جائیں تو ہمارے پاس جو ہماری خام قومی پیداوار ہے ملک کی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔
नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी अब दूसरा टॉपिक, वो तो थी हमारे पास खाम कौमी पैदावार। अब है हमारा खालिस कौमी पैदावार। खालिस कौमी पैदावार ये है कि हम खाम कौमी पैदावार में से खालिस कौमी पैदावार किस तरह निकाल सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट। खालिस कौमी पैदावार क्या है, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन ही देखते हैं कि खाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी के अखराजात, यानी कि जो शिकस्त और रेत के अखराजात हैं वो निकाल लिए जाएँ तो हमारे पास क्या हासिल हो जाता है जी, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाती है। ये क्या है हमारे पास, इसको मैं आप लोगों को एक मिसाल देती हूँ। उसमें आप देखिए कि फ़र्ज़ करें शिकस्त और रेत के अखराजात से मुराद वो वाले हैं कि जो मशीनों, गाड़ियों और दीगर आलात सरमाया की तोड़ फोड़ के सिलसिले में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये अखराजात खाम कौमी पैदावार में तो शामिल होते हैं, लेकिन खालिस कौमी पैदावार जब हमें मालूम करनी पड़ती है तो इसमें से फरसूदगी के अखराजात निकाल दिए जाते हैं। ये क्यों निकाल दिए जाते हैं, इसकी हम मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक काश्तकार देखें 3 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर खरीदता है जिसकी गारंटी उसे 20 साल के लिए दी गई है, यानी कि 20 साल के बाद वो क्या है, एक्सपायर हो जाएगा या उसकी ख़त्म हो जाएगी। अगर इस ट्रैक्टर की आमदनी में से हर साल काश्तकार 15,000 रुपये जमा करता है तो क्या है जी, 20 सालों के अंदर अंदर वो अपना यानी कि 3 लाख कम्प्लीटली जमा कर लेगा नया ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए। अब जो उसने 15,000 हर साल निकाला है वो था जी उसका फरसूदगी का अखराजात, यानी कि उसका क्या था, असल में जो उसकी सरमायाकारी की गई थी 3 लाख रुपए की गई थी, वो 3 लाख रुपया उसने फरसूदगी की शक्ल में जमा कर लिया। ये है हमारी खालिस कौमी पैदावार आ गई कि हमारी जो असल सरमायाकारी की रकम थी वो हमारे पास जमा हो गई, वो फरसूदगी के अखराजात की सूरत में, और बाकी हमारे पास क्या बचता है, खालिस कौमी पैदावार। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी खाम मुल्की पैदावार, कि हम अपने मुल्क की खाम जो मुल्की पैदावार है वो कैसे हासिल करते हैं। पहले तो हमने देखा है जी खाम कौमी पैदावार हासिल कैसे करते हैं, खालिस कौमी पैदावार हम किस तरह से हासिल करते हैं। अब हमारे पास आ गया है जी हम खाम मुल्की पैदावार कैसे करते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरह से हासिल करते हैं। इसमें खाम मुल्की में ये आ जाता है कि सिर्फ अपने मुल्क के अंदर जो हासिल होने वाली अशिया व खिदमात हैं वो जो उनकी जो मिकदार है वो 1 साल कम अज़ कम उसका जो दौरानिया 1 साल का होना चाहिए, उसमें पैदा की गई हैं वो शामिल की जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ। और इसमें से क्या किया जाता है, जो बरानी ज़राए से पहले हमने देखा था ख़ास खाम कौमी पैदावार में कि हमने बैरूनी ममालिक से जो हासिल होने वाला मुनाफा जात है वो हमने उसमें शामिल कर लिए थे, लेकिन खाम मुल्की जब हम पैदावार देखते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी शामिल नहीं होती है और ना ही गैर मुल्की रकूम को इसमें शामिल किया जाता है। तो इससे हमें क्या हो जाता है, खाम मुल्की पैदावार हासिल हो जाती है। कैसे होती है, देखिए खाम कौमी पैदावार में से जो हमारी खाम कौमी पैदावार थी जिसमें हमने अपनी बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली जो रकूम थी वो शामिल की थी, वो क्या करेंगे जी, वो हम इसमें से मनफी कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास हमारी खाम कौमी पैदावार हमें हासिल हो जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है इसमें जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट थी हमारे पास, मनफी क्या आ जाता है, इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि जो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए किसी भी तरीके से जो हमने मुनाफाजात हासिल किए थे वो हम इसमें से निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाती है जी, खाम हमारी असली जो मुल्की पैदावार है वो हमें हासिल हो जाती है। इसमें हम एक मिसाल देखते हैं। आइए देखिए कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2011 और 12 के अदाद शुमार के मुताबिक जो हमारी खाम कौमी पैदावार थी मुल्क की वो इतनी थी। सिर्फ वो किस लिहाज से थी, वो देखिए कि मुसारफिन जो आमले पैदाइश थे ये उनकी मालियत थी, इतने बिलियन थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो गैर मुल्की ज़राए से हासिल करदा आमदनी थी वो हमारे पास इस कदर थी। ये तो हमारी बन गई जी टोटल खाम, क्या आ जाती है हमारे पास, खाम कौमी पैदावार, ठीक हो गया। लेकिन अब हमने हासिल क्या करना है, हमने हासिल करना है जी खाम मुल्की पैदावार हमने हासिल करनी है। इसमें से हम क्या करेंगे जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मालूम करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये जो हमारे पास ये तो थी हमारी यानी कि हासिल होने वाली रकम आमलीन पैदाइश की, इसमें से हम ये जो गैर मुल्की ज़राए से हमें हासिल हुई है वो हम मनफी कर देंगे, तो हमारे पास ये जो हम रकम बच जाती है ये है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमें हमारे मुल्क की खाम
ملکی پیداوار ہے. تو ہمیں یہ خام ملکی پیداوار حاصل ہو گئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ ہمارے جو 3 ٹاپکس رہ گئے ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو پسند سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے جی, اللہ حافظ.